महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पुनश्चभिषेकार्धैर्धाक्षरपुष्पैः संपूज्य તમારા દરેકની પાસે બ્રાહ્મણ લોટો છે. ચમચી વાળી પાણી ભગવાન ગણપતિ મહારાજ ઉપર ચડાવતા હો. કન્ટિન્યુ ચાલુ રાખજો, ચડાવતા હો. આયુર્નામાર્થ સિદ્ધયે પ્રથમં વગદં નંજાયેકદંતં દ્વિતીયકં તૃતીયં કૃષ્ણપિંગાક્ષં ગજભદ્રં ચતુર્થં લંબોદરં પંચમં ચ ષષ્ઠં વિકટમેવ ચ સપ્તમં વિઘ્નરાજં ચ ધૂમ્રવર્ણં તથાષ્ટમં નવમં ભાલચંદ્રં ચ દશમં તો વિનાયકં एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं
सर्वेदानि नामानि द्विसन्ध्यव्यः पठेन् नरः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् जपेत् गणपतये समर्पयेत् भगवान लक्ष्मी नारायण को अभिषेक कर दो। हरि ओम महादेव्यः संप्रदः प्रसिद्ध्यै रसाय विष्णुरामाहमेकं पुरुषं महान्तमं दिव्यवर्णन्दमसः वरस्तात् जायमानो बहुधा विजायते पादपदिशो देवानां पुरोहितः ब्रह्मेन्द्रजन्तो देवा प्रेतरब्रुवन्ना अमृताभिषेको अस्तु अस्तु यति पानी ढोलो भरेंगे सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तया श्रीना भूरूपाः पारजन्याः भगवान ने स्नान कर भगवान ने विष्णु वासना बोल सुख करता दुख हरता हरता विघ्नाची दुर्वे दुर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगे सुंदर सिंधुनादी नंदीनो बेमाल मुक्ता फलांती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन पूजन मात्रे मन कामना मूर्ति जय देव जय देव दर्शन मात्रे मन पूजन मात्रे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः सम्प्रीतां रेवदाज्याम्मा वर्षोस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्याग्रा
तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरेजाः सामानि जगनीरे छन्दागुंसि जगनीरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत तस्मादस्माजायन्दजे राजन्याः कृताः ओरोदस्य जगवैस्याः पदव्यां गोशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत सोद्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाव्यासीदन्तरिक्षगोत्सिष्णोर्द्योः क्षमवर्धत पदव्यां भूमिर्देशाः सोद्रा तथा लोका अकल्पयन् जलपुरुषेण विखा देवा जग्नमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीखमायदमाः शारद्दावेः सप्तास्याशन्परिधाय स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवाजद्यग्नन्दन्वान अवदनान् पुरुषं वसोमा जगनेन जगन्मायदन्धदेवा स्थाने आशीष भाई 1 मिनट આવી જાવ અહીંયા તમે नमो ब्रह्मण्य देवाय त्वां गन्धर्वाय खनं त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पति त्वां मुखदेशो राजा विद्वानिक समाजमुच्यः हाजी महाराज તમે 15 મિનિટ રહી ત્યાં આવતા વિનાશક્ય ધર્મ કલ્યાણ ગતિદા વિનાયકમ પ્રિયાનિધિયમ દાચસ્તે પ્રબંધના सहस्राक्षः सहस्रपात उदयितमुरुघः पादोस्येहा भवद पुनः भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः चंदनं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि समर्पयामि भगवान ने तुलसी नु पान करी देव तुलसी हेम रूपं च रत्न रूपं च मंजरीं चलो बधे कार्यापदं मया देव स्थापितं कुरुदस्तव तेन मे शपथावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि फलदः अस्तु अस्तु सदा सदा मम बोलिए सत्यनारायण भगवान की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जलाराम बापा की रामचंद्र भगवान की जय।
शालबुद्धे फुल्लारविन्दां यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णां प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप व्यासाय विष्णुस्वरूपाय नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए व्यास भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। કે જ્યાં પૂજ્ય શ્રી ખીમ સાહેબ, પૂજ્ય શ્રી ત્રિકમ સાહેબ તથા પૂજ્ય શ્રી ગંગ સાહેબની જીવન સમાધિ અહીં આવેલી છે અને કેટલાય વર્ષોથી અહીંયા બિરાજતા સંતો મહંતો અને આચાર્યોએ ખૂબ અહીં સત્સંગ અને સેવાની ધૂણી અહીં ધકાવી છે। આજથી 52 વર્ષ પહેલાં અહીંના તત્કાલીન મહંત વૃંદાવનદાસજી મહારાજે શરૂ કરેલ પરંપરા કે દર વર્ષે ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે અહીં રામકથા નર્મદાબેન રણછોડદાસ ઠક્કર તથા ગોપાલજીભાઈ રાઘવજીભાઈ ઠક્કર, કુંવરબેન ગોપાલજીભાઈ ઠક્કર તથા બાબુલાલ ગોપાલજીભાઈ ઠક્કર તથા સર્વે પિતૃઓના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। આપણું સૌભાગ્ય છે કે આજે આ ભાગવત કથાની વ્યાસપીઠ પર પરમ પૂજ્ય શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ શુક્લા મહારાજ વ્યાસપીઠ પર બિરાજી અને આપણને 7 દિવસ સંગીતમય શૈલીમાં કથાનું રસપાન કરાવશે। આપણે યાદ દેવડાવી દઈએ કે આજ આપણા દરિયાસ્થાન મંદિર તરફથી આજથી 5 વર્ષ પહેલાં હરિદ્વારમાં કચ્છી આશ્રમ મધ્યે પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીની આપણે કથા યોજી હતી। પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીનો પરિચય આપણે અહીં આપવાનો ન હોય તેમ છતાં ગાંધીધામ મુકામે વૈદિક સત્સંગ ધામમાં નિત્ય સત્સંગના તેઓ પ્રણેતા છે। દરરોજ રાત્રે તેમનો સત્સંગ થાય છે। ખાલી માત્ર સત્સંગ નહીં પરંતુ આપણું ભારત વર્ષ ભારત ભૂમિમાં પર્યાવરણ ક્ષેત્રે ખૂબ શુદ્ધિકરણ થાય એના માટે અંદાજિત 4000થી વધારે વૃક્ષોનું વાવેતરના તેઓ પ્રણેતા છે। વાતાવરણમાં શુદ્ધિ થાય એ માટે યજ્ઞ માટેની જે કીટ આવે છે એ ઘરે ઘર તેઓ પહોંચાડે છે અને યજ્ઞમાં તેઓ ખૂબ કામ આવે એના માટે પણ ખૂબ ઉમદા કાર્ય પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી કરી રહ્યા છે। આવા પ્રખર વિદ્વાન પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીના કંઠે ભાગવત કથા સાંભળવી એ આપણા માટે ખૂબ લાવો છે। આપણા રાપર માટે આ ગૌરવવંતી ક્ષણ છે। 7 દિવસ આપણે સૌ પરિવારના તથા રાપરજનો શાંતિથી આપણે આ કથાનું રસપાન સાંભળશું। તેમની સાથે પૂજ્ય શ્રી ભાવિક મહારાજ આચાર્ય તરીકે સેવા આપશે। હમણાં જ આપણે થોડાક મહિના પહેલાં જોબનપુત્રા પરિવારની શ્રી સત્સ્વામીની કથા અહીં યોજાઈ હતી ત્યારે પણ આચાર્ય પદે શ્રી ભાવિક મહારાજે સેવા આપી હતી। તેઓ પણ પ્રખાર પંડિત છે અને તેમનું આચાર્ય પદનું તેમની વિધિ વિધાન એકદમ બહુ સુંદર હોય છે। આજે આ કથાનો મંગલ પ્રારંભ દીપ પ્રાગટ્યથી આપણા અહીંના સંત પરમ પૂજ્ય શ્રી ત્રિકલદાસજી મહારાજ દીપ પ્રાગટ્યથી આપણે આ કથાનો મંગલ પ્રારંભ કરાવશે। તો શ્રી રણછોડદાસ ગોપાલજી ઠક્કર પરિવાર દ્વારા આયોજિત આ ભાગવત કથાનો આપણે શુભારંભ કરીએ તો સૌ પ્રથમ હું વિનંતી કરીશ શ્રી રણછોડદાસ ગોપાલજીભાઈ ઠક્કર કે અહીં પધારે અને પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરે। શ્રી રણછોડદાસભાઈ।
બાપુને શ્રી ઈશ્વરદાસજી મહારાજને ભાવિક મહારાજને વિનંતી કે અહીં પધારે. રણછોડદાસભાઈને પણ વિનંતી કે દીપ પ્રાગટ્ય માટે અહીં પધારે. આરોગ્ય ધન સંપદમ શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિર નમોસ્તુતે દીપ જ્યોતિર નમોસ્તુતે. હમણાં જ આપણો પ્રકાશ પર્વનો આપણે ઉજવણી કરી દીપોત્સવી, અને આપણે અહીં સત્સંગનો દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને આજની આ મંગલ કથાનો પ્રારંભ કરી રહ્યા છે. આ દીપ પ્રાગટ્યથી આપણે આ કથાનો મંગલ પ્રારંભ કર્યો. હવે હું રણછોડદાસ મૌસાને વિનંતી કરીશ કે અહીં શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરશે. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. रामचंद्र भगवान की. રમેશભાઈ રણછોડભાઈ ઠક્કરને વિનંતી કરીશ કે અહીં પધારે, અને હમણાં જ જેમણે દીપ પ્રાગટ્યથી આ કાર્યક્રમનો આ ભાગવત કથાનો જે શુભારંભ કર્યો એવા અહીંના સંત પૂજ્ય શ્રી ત્રિકાલદાસજી મહારાજનું શ્રી રમેશભાઈ સન્માન કરશે. ત્યારબાદ મુખ્ય આચાર્ય પદ તરીકે બિરાજનાર પૂજ્ય શ્રી ભાવિક મહારાજ અહીં પધારશે. હું સચિનભાઈને વિનંતી કરીશ, સચિનભાઈ અહીં પધારે અને પૂજ્ય ભાવિક મહારાજનું સન્માન કરે. ત્યારબાદ અહીં આપણને આશીર્વચન માટે પૂજ્ય શ્રી ઈશ્વરદાસજી મહારાજ પધાર્યા છે. હું કાર્તિકભાઈ રમેશભાઈ ઠક્કરને વિનંતી કરીશ કે અહીં પધારે અને ઈશ્વરદાસજી મહારાજનું સન્માન કરે. ત્યારબાદ આ દરિયાસ્થાન મંદિરમાં બિરાજતા પૂજ્ય શ્રી ત્રિકાલદાસજી મહારાજ વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરશે. એવી રીતે જ ઈશ્વરદાસજી મહારાજ પણ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરશે. જેમના મોક્ષાર્થે આ ભાગવત કથા યોજાઈ રહી છે એવા નર્મદાબેન રણછોડભાઈ ઠક્કરની આ જન્મભૂમિ છે, અને આ એમની જન્મભૂમિ પર આ ભાગવત કથા યોજાય એનો આનંદ પરિવારને અનેરો છે. તો
હવે હું પૂજ્ય શ્રી ત્રિકાલદાસજી મહારાજને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ પ્રસંગે આશીર્વચન આપે. પૂજ્ય શ્રી ત્રિકાલદાસજી મહારાજ. ઓમ નમો ભવાય શર્વાય રુદ્રાય વરદાય છે પશુના પતે નિત્ય ઉર્ગાય છે કપૂર્દિને મહાદેવાય ભીમાય ત્રંબકાય શિવાય છે નમસ્તે મકદાતિને કુમાર ગુરુએ નિત્ય નીલગ્રીવાય વેદશે વિલોહિતાય ધ્રુમાય વ્યાધિને પરાજિતે નિત્ય નીલશિખંડાય શૂલિને દિવ્ય ચક્ષુષે હંત્રે ગોપ્તે નિત્યાય વ્યાધ્યાય ચ સુરેતશે અચિંત્યાયામ અંબિકામ ભદ્ર સર્વદેવ સ્થિતાય ચ વૃષભધજાય મુંડાણાય જતિને બ્રહ્મચાર્ય. ओम राम रामेति रमे राम रमे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यने राम नाम वरानने रवि भाण के वंश में मुगट मणि मुरार ताके पदवंदन करूं निश दिन वारंवार. श्री रवि भाण संप्रदाय दरियास्थान मंदिर ની આ તપોભૂમિમાં નાથાણી પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત કથાના વ્યાસાસને વિરાજિત વ્યાસ સ્વરૂપ પૂજ્ય ચંદ્રકાંતભાઈ શુક્લાજીના શ્રી ચરણોમાં નતમસ્તક વંદન એવં અહીં ઉપસ્થિત સર્વ ભૂદેવોના શ્રી ચરણોમાં નતમસ્તક વંદન, ઉપસ્થિત મહાત્માઓ સંતોના ચરણોમાં વંદન એવં ઉપસ્થિત આપ સર્વના ભીતરમાં રહેલ પરાત્પર બ્રહ્મના શ્રી ચરણોમાં નતમસ્તક વંદન. અહીં ની આ તપોભૂમિ કે જ્યાં રવિભાણ પરંપરાના ત્રણ સંતોએ જ્યાં ભજન કર્યું, જ્યાં સાધના કરી, સાહેબ ઉજ્જવળ આપણા ભાગ્ય પરાત્પર બ્રહ્મની સવિશેષ કૃપા કે અહીં રહેવાનો મોકો મળ્યો, લાભ મળ્યો. આ એ ભૂમિ છે સાહેબ, જો પાત્રતા હોય, જો પૂર્વે કોઈ કરેલા સુકૃતો સારા કર્મોનો ઉદય જ્યારે થાય, પુણ્ય ઉદય જ્યારે હોય, પ્રબળ પુણ્યોદય જ્યારે હોય સાહેબ, ત્યારે આ સમાધિસ્થ સંતોના દર્શન થાય. એ આપણા પુણ્યની પ્રબળતા કેટલી કે સાહેબ એ સંતોની આ તપોભૂમિમાં આટલા દિવસ સુધી રહેવા મળશે સાહેબ. આપણી પાત્રતા, આપણું ભજન જો ઉન્નત હશે તો સંતોનું ભજન અનુભવાશે. એ સમાધિસ્થ સંતો પાસે બેસી જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે એમનું ભજન અનુભવાય એવી આ તપોભૂમિ. અને એ તપોભૂમિમાં કૃષ્ણની કથા, કૃષ્ણની ગાથા સાંભળવાનો જ્યારે લાભ મળે છે, આથી વિશેષ બીજો લાભ હોઈ શકે નહીં. જીવનમાં અનેક લક્ષ્યો આપણે બધા રાખ્યા હોય, ગાડી, બંગલા, મોટર, પૈસા, ધન, સંપત્તિ બધું જ, પણ સાહેબ અંતે તો જીવનનું વાસ્તવિક લક્ષ્ય એ છે કે આત્માનું પરમાત્મામાં વિલીનીકરણ થાય. એ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ અને પૂર્તિ માટે સદૈવ જાગૃત રહેવાનું છે. અને જીવનમાં જ્યારે આવા સવિશેષ લાભ મળે ત્યારે એની સરાહના કરી ભજનને સાહેબ દિવ્ય કક્ષાએ, ઉન્નત કક્ષાએ પહોંચાડવાનું છે. કૃષ્ણની કથા એટલે ન સાહેબ ન માત્ર નૃત્યની, ચોરીની, તોફાનોની, રાસની કથા નહીં સાહેબ, પણ કૃષ્ણની વ્યથાની કથા છે. શ્રીમદ ભગવત ગીતાજીમાં અર્જુન વિષાદ યોગ આવે, પણ સાહેબ કૃષ્ણના જીવનમાં જો ડોક્યું કરીએ, શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણમાં આપણા ભીતરને જો ભીંજવીએ તો ખબર પડે કે માત્ર અર્જુન વિષાદ યોગ પર પણ લખાયું છે, પણ કૃષ્ણ વિષાદ યોગનો કોઈએ ઉલ્લેખ કર્યો નથી સાહેબ. કૃષ્ણ એટલે પ્રતિપળ, જેને જતું કર્યું, જેને છોડ્યું, અન્યના હિત માટે, લોક કલ્યાણ માટે જે વ્યક્તિત્વ જીવ્યું સાહેબ. સવિશેષ શું કહું, વ્યાસાસનેથી 7 દિવસ સુધી જે કૃષ્ણની ગાથા અને કથા કહેવાવા જઈ રહી છે, પણ એટલું સાહેબ કે કૃષ્ણ એને ચોરી કરતો જોયો, વાંસળી વગાડતો જોયો, એને રાસ લીલા રમતો જોયો, પણ સાહેબ એના જીવનમાં રહેલી વ્યથાને પણ જો સમજી શકીએ તો ખરા અર્થમાં આપણે એમ થાય કે આપણી કથા સફળ છે. જન્મ થતાની સાથે જેને પોતાને મા બાપને છોડવા પડ્યા, પાલક માતા પિતાને છોડવા પડ્યા, પોતાના મિત્રને, પોતાના પ્રિયજનને છોડવા પડ્યા, સગા મામાને મારી નાખવા પડે સાહેબ. જે મથુરાવાસીના કલ્યાણ માટે જેણે કંસને માર્યો, અને એ જ મથુરાવાસી એમ કહે કે હવે કૃષ્ણ તું અહીંથી જતો રહે, અને છતાંય સાહેબ ચહેરા પર એક પણ જાતની લકીર, એક પણ જાતના
દુઃખ વિના એ મથુરા છોડીને સીધો દ્વારિકાની વાટ પકડી લે સાહેબ. જેણે જીવનમાં મળેલા એક એક પાત્રને નિભાવ્યું, પ્રેમી તરીકે સફળ, પતિ તરીકે સફળ, મિત્ર તરીકે સફળ, દૂત તરીકે સફળ, પુત્ર તરીકે સફળ, એની પાસે જે જે ગયા એને સાહેબ કૃષ્ણએ આપ્યું છે. કુરુક્ષેત્રના રણ મેદાનમાં અર્જુનનો રથ હાંકીને લઈ જનાર અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક એ રણ મેદાન સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી અર્જુનને અણસારે ન આવવા દે કે મારો રથ ચલાવે એ માત્ર મારા મામાનો દીકરો નહીં, અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક બેઠો છે સાહેબ. આટલું વિચક્ષણ વ્યક્તિત્વ, પ્રેમની મૂર્તિ સાહેબ. એટલે એ કૃષ્ણ વિશે તો સાહેબ યુગો સુધી, સદીઓ સુધી સાંભળતા રહીએ તો સાંભળતા જ રહીએ સાહેબ, એનો અંત આવે નહીં. એટલે સવિશેષ કંઈ નહીં કહેતા ઉચિત સમય પણ થયો છે. એટલે 7 દિવસ સુધી ભરપૂર આ જ્ઞાન સાગરમાં નાહી લેજો સાહેબ. જેટલો સમય મળે, જેટલો અવકાશ મળે સાહેબ, એ કૃષ્ણની લીલાને ભીતરમાં ઉતારજો. અને મારા અને તમારા જીવનના વાસ્તવિક લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ અને પૂર્તિ માટે પુનઃ એ સમાધિસ્થ સંતોની સાથે અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક કૃષ્ણ અને શ્રી રામચંદ્રજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના સહિત મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. જય શ્રી રામ. ખૂબ ધન્યવાદ પૂજ્ય શ્રી કલદાસજી મહારાજ. આપના આશીર્વાદ કાયમ આ પરિવાર પર બની રહે. શ્રી રણછોડદાસ ગોપાલજી ઠક્કર પરિવાર આયોજિત આ ભાગવત કથામાં પધારેલ તમામ પરિવારજનો તથા સર્વે મહેમાનોનું આ રણછોડદાસ ગોપાલજી ઠક્કર પરિવાર તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. અને હવે આપણે વિનંતી કરશું પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજને કે શ્રીમદ ભાગવત કથાનો તેમની વાણીમાં મંગલ પ્રારંભ કરે. ખાસ આજે એક વિનંતી છે કે આજે બપોરે 3:30 વાગે કથા પાછી બીજા સેશનમાં આજના દિવસ માટે બપોરે 3:30 વાગે કથા છે. તો સર્વે આપણા ભાઈ બહેનોને વિનંતી કે 3:30 પહેલાં 3:15 વાગે અહીં આવી અને પોતાનું સ્થાન લઈ લે. આજના દિવસે આજે મોડું થયું છે એટલે બપોરના સેશનમાં પણ આપણે અહીં કથાનું રાખ્યું છે. તો સર્વે એ પ્રમાણે સમયસર સ્થાન લઈ લે. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીને વિનંતી કે હવે શ્રીમદ ભાગવત કથાનો મંગલ પ્રારંભ કરે. પૂજ્ય શાસ્ત્રી. भगवंत गुरु चतुर्ना इनके पद वंदन कीजिए नासे विघ्न सच्चिदानंद रूपा
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णं शरणं मम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमंत महाराज की जय। भगवान वेदव्यास मुनि की जय। भगवान शुकदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित राज की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री संत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये महादेव हर। जय श्री राधे श्याम। भागवत जी
સાક્ષાત ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ. આવો પ્રણામ કરીએ. અને જે સ્થાનમાં ભાગવતજીના ગુણાનુવાદ ગવાતા હોય ત્યાં અનેક મહાપુરુષો, સિદ્ધો, સંતો, ભક્તો, એમની પરમ પવિત્ર ચેતનાઓ ઉપસ્થિત હોય છે. પરંતુ આ રાપર અહીંની કથાનું એટલું સદભાગ્ય છે કે આ વિસિદ્ધ અને જાગૃત પવિત્ર સ્થાનમાં આપણને આવો અવસર પ્રાપ્ત થયો. તેવી પરમ પવિત્ર ચેતનાઓને પ્રણામ. પધારેલ પરમ પૂજ્ય ત્રિકાલદાસજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય બાપજી, તેમજ શ્રી રણછોડદાસ ગોપાલજી નાથાણી પરિવાર, વડીલો, આપ સૌ વડીલ લોકો, માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ, યુવાનો, બાળકો, ભાગવત ભગવાનના દરબારમાં આપ સૌનું હૃદયથી સ્વાગત છે. આપ સૌનું સન્માન અને આપ સૌના ચરણોમાં ભાવભર્યું પ્રણામ કરું છું. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી જય. આવું પવિત્ર સ્થાન અને એમાં પણ આજનો જે પરમ પવિત્ર દિવ્ય તહેવાર આપણો, જેને ભાઈબીજ કહીએ છીએ અને યમ દ્વિતીયા પણ કહીએ છીએ, એવા પવિત્ર વેળામાં અને નવ વર્ષ પણ પ્રારંભ થઈ રહ્યું છે કે જે દિવસનો આજનો મહિમા ભગવાન સૂર્યનારાયણ એમના સુપુત્ર અને સુપુત્રી યમદેવતા યમુના મહારાણી, કે જેમના ગુણાનુવાદ ભાગવતજીમાં ભરપૂર ગવાયા છે. આજના દિવસે પ્રારંભ આવું શુભ કર્મ થાય એનો પણ મહિમા વિશેષ બતાવ્યો. પૂજ્ય ત્રિકાલદાસજી મહારાજ શ્રીએ આપણે સુંદર મજાના સુવાક્યો એમના મુખકમલ દ્વારા આશીર્વચન જે પ્રાપ્ત થયા છે, બસ એ આશીર્વચન પ્રમાણે આવા પવિત્ર સ્થાનમાં પવિત્ર ચેતનાઓની વચ્ચે ભાગવત ભગવાન બિરાજ્યા છે અને આપણે સૌ એમાં સ્નાન પાન કરી જીવનને ધન્ય બનાવીએ, કૃતકૃત્ય બનાવીએ. આવો એક અવસર પ્રાપ્ત થયો. જ્યારે કોઈ પણ સત્કર્મ થાય છે ત્યારે એનામાં 3 ઘટના અચૂક ઘટે છે, ત્યારે એ કાર્ય શરૂ થાય છે. એમાં એક છે દ્રઢ સંકલ્પ. પ્રતિજ્ઞા નહીં, સંકલ્પ, દ્રઢ સંકલ્પ. અને એ સંકલ્પ આપના આ નાથાણી પરિવાર પરમાત્માની કૃપાથી કર્યો. દ્રઢ સંકલ્પ. સંતો એમ કહે છે કે જ્યારે કોઈ જીવ સંકલ્પ કરે છે ત્યારે સંકલ્પ પરિપૂર્ણ કરવાની જવાબદારી એ પરમાત્માની હોય છે, ભગવાનની હોય છે. સંકલ્પનો બહુ મહિમા છે.
ગોર બાપા કોઈ પણ પૂજા કરાવે છે તો પહેલા સંકલ્પ કરાવે છે. હાથમાં જળ લઈ, તુલસી પત્ર લઈ, અક્ષત મુકાવી સંકલ્પ કરેલું એ પરમાત્મા પરિપૂર્ણ કરે છે. તો અને એ સંકલ્પ દ્રઢ, એ દ્રઢ સંકલ્પ જ્યારે થાય છે એનાથી પણ ઘટના નથી ઘટતી. પછી આવે છે શુભ કર્મ. જે સંકલ્પ આપણે કર્યો એના પ્રત્યે શુભ કર્મ કરવાની શરૂઆત કરવી પડે આપણાને. એ આપણા આચરણમાં આવે, એ આપણે એના પ્રત્યે સજાગ બનીને કર્મ કરવાનું શરૂ કરવા લાગ્યા. અને કર્મ શરૂ થઈ જાય તો પણ ઘટના નથી ઘટતી. એની સાથે સાથે ત્રીજી વિશેષ બાબત છે અને એ છે પરમાત્માની કૃપા. જ્યારે ભગવાનની કૃપા એમાં વળે છે ત્યારે આવો રૂડો અવસર આપણી આંગણે અને આપણા પરિવારમાં આવો પ્રાપ્ત થાય છે. રણછોડદાસ ગોપાલજી નાથાણી પરિવારમાં ત્રણેય ઘટના ઘટી. દ્રઢ સંકલ્પ થયો, એ શુભ કર્મના વિચારોથી શુભ કર્મ શરૂ કર્યું અને એમાં જ્યારે પરમાત્માની કૃપા આવી ગઈ ત્યારે આપણે આવો રૂડો અવસર આપણને આવા પવિત્ર દિવસે અને આવા દિવ્ય પવિત્ર સ્થાનમાં આપણને પ્રાપ્ત થયો. અને વાત બહુ સરસ કહી પૂજ્યશ્રીએ કે આ એવું સ્થાન છે કે બસ માત્ર આપણે અહીં આવવાનું છે અને જે કંઈ કરવાનું છે એ તો ભાગવત ભગવાને કરવાનું છે. એ મહાપુરુષોની કૃપા એ આપણી ઉપર આવશે અને આપણે એનો અનુભવ કરશું. અનુભવ સિદ્ધ આ પવિત્ર સ્થાન બસ આપણે માત્ર અહીં આવવાનું અને બેસવાનું છે. બાકી તો બધું ભગવાને જ કરવાનું. માનવીના જીવનમાં શ્રી પ્રભુનું સ્થાન છે એ જ બધા સુખનું, સર્વ સુખનું મૂળ છે. અને જો એ ભૂલાણા તો જીવન માનવીનું બધું વૃથા ગયું અને નકામું ગયું એમ સમજવું. આદ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્ય એમ કહે છે કે આ સંસારમાં માનવી બધું જ પ્રાપ્ત કરી શકે, મેળવી શકે પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે, તર્ક વિતર્ક દ્વારા એ પ્રયાસ કરે એના દ્વારા. પણ ત્રણ બાબત એવી છે કે એ તો માત્ર ઈશ્વરની કૃપા વિના શક્ય નથી. એ ત્રણ બાબત ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય કે ભગવાનની કૃપા થાય આપણી ઉપર. અને એમાં પ્રથમ આવે છે મનુષ્યત્વમ ત્રયમેવ અત્ર. આ બહુ દુર્લભ છે. મનુષ્યત્વમ એટલે માનવ જન્મ. એ કોઈ ધનથી કે કોઈ સંપત્તિથી કે કોઈ ઈચ્છા કરે એનાથી પ્રાપ્ત નથી થતો. મનુષ્ય જન્મ માત્ર પરમાત્માની પરમ કૃપાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. માનુષ જન્મ દુર્લભ હૈ, હોય ન દૂજી બાર, પક્કા ફલ જો ગીર પરા તો બહુરી ન લાગે ડાર. આ માનવ જન્મ ભગવાનની કૃપાથી મળ્યો. આદ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્ય, શાસ્ત્રો વેદ વેદાંતો કહે જ છે, પણ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સરળ કરીને બતાવ્યું. તો જ્યારે મનુષ્ય જન્મ મળે છે એનો અર્થ કે ભગવાનની પહેલી કૃપા. બડે ભાગ માનુષ તન પાવા, સુર દુર્લભ સદગ્રંથન ગાવા. બડે ભાગ આ ભગવાનની કૃપા થઈ. અને આપણા પર ભગવાનની પહેલી કૃપા તો થઈ કે આપણે મનુષ્ય તો બન્યા જ છીએ. આપણે માનવ બન્યા એનો અર્થ કે ભગવાનની કૃપા. મનુષ્યત્વમ મુમુક્ષુત્વમ
અને મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી કંઈક પામવાની ઈચ્છા થાય આપણને. પાતુમ ઈચ્છા, પિપાસા, જ્ઞાતુમ ઈચ્છા, જિજ્ઞાસા. મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી આપણને કંઈક જાણવાની ઈચ્છા થાય, કંઈક પામવાની ઈચ્છા થાય કે આ જન્મ શા માટે છે, મારે પણ ભગવત કૃપાનો અનુભવ કરવો છે, આ જન્મમાં મારે કંઈક કરવાનું છે, આવી કંઈક ભાવના જાગે. મારે પણ જપ કરવા છે, સંતોની સેવા કરવી છે, સત્સંગ કરવો છે, મારે જાણવું છે કે આ જીવ શું છે, જગત શું છે ને જગદીશ શું છે. એવી કંઈક ઈચ્છા થાય. તો એવી ઈચ્છા થાય એટલે ભગવાનની સમજવાનું બીજી કૃપા. મુમુક્ષુ તો એને મુમુક્ષા કહે, કંઈક જાણવાની ઈચ્છા, કંઈક સમજવાની ઈચ્છા. મનુષ્યત્વમ મુમુક્ષુત્વમ મહાપુરુષ સંશ્રય. મનુષ્ય બની ગયા, જાણવાની ઈચ્છા પણ થાય, બધું થાય, છતાં પણ ઘટના એનાથી પણ ન ઘટે. પણ કોઈ આપણને મળી જાય, કોઈ એવો સત્સંગ પ્રાપ્ત થઈ જાય, ભાગવત ભગવાન આપણને મળી જાય, શ્રી રામ કથા આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય, શિવ કથા પ્રાપ્ત થઈ જાય, કોઈ મહાપુરુષ મળી જાય, મહાપુરુષ સંશ્રય, તો આપણને એ પણ મળ્યું. અને કંઈક જાણવું છે, કંઈ સમજવું છે, એટલા માટે આપણે તો અહીં બધા બેઠા છીએ આવા પવિત્ર સ્થાનમાં, નહીંતર આ સ્થાનમાં આવી શકાય એમ છે પણ નહીં. એ તો એની કૃપાથી જ અહીં પ્રાપ્ત થાય છે ને. એટલે આપણે અહીંયા ભેગા થયા, કંઈક જાણવું છે, અને આપણને ભાગવત ભગવાન પણ મળ્યા છે. તો ત્રણેય કૃપા, જે ઈશ્વર કૃપા વિના શક્ય નથી, તો ઈશ્વરની ત્રણેય કૃપા આપણી ઉપર પ્રાપ્ત થઈ. સત્સંગ મળ્યો. કહેવાય છે માત મિલે પુનિતાત મિલે, બધું જ મળે પણ સત્સંગ બહુ દુર્લભ. मात मिले पुनितात मिले सुत भात मिले जुगती सुखदाई. है मात मिले पुनितात मिले सुत भात मिले जुगती सुखदाई. है राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन बानी जताई. लोक मिले विधि लोक मिले सुरलोक मिले बैकुंठ ही जाही. है सुंदर योर मिले सब ही संत समागम दुर्लभ गाई. संत समागम दुर्लभ गाई. संत समागम दुर्लभ गाई. તો જે અતિ દુર્લભ છે તે આપણાને અનાથાણી પરિવારને નિમિત્ત બનાવ્યા પરમાત્માએ અને આપણને સુલભ કર્યા છે. તો વિશેષ ભાગવતજી ભગવાન એવી આજ્ઞા છે કે મહાત્મ્યની કથા કરવામાં આવે છે, પણ એ આપણે બીજા સત્રમાં શરૂ કરશું. એટલે વિશેષ ભાવ તો આપણો જે સમય આપ્યો 3:30 વાગે શરૂ કરશું. પણ ભગવાનની અત્રણી કૃપા થઈ છે આપણી ઉપર. ઉદ્ધવજીને ભગવાન કહે છે ને કે હે ઉદ્ધવ, મેં તો તારી ઉપર કૃપા કરી, પણ હવે તું જ તારી ઉપર કૃપા કર. એમ હવે બસ આપણે જ આપણી ઉપર કૃપા કરી અને આ 7 દિવસ સુધી ભાગવતજીના રંગમાં રંગાઈએ અને એનામાં રસપાન કરીએ, એમાં ડૂબીએ. એવો દી દેખાડ વહાલા ભૂલાવી હું મારું અને તારામાં ડૂબાડ, તારામાં ડૂબાડ, જે રંગ અવધૂતજી મહારાજે કહ્યું એ ભાવનાની સાથે આજનો સત્સંગ આપણે અત્યારે હમણાં પ્રથમ સત્રમાં અહીં વિરામ કરીએ છીએ. બાકી વિશેષ કથા સમયસર 3:30 વાગે શરૂ કરશું. આપ સૌને ભાવભર્યું હાર્દિક નિમંત્રણ છે. 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન કરી વિરામની તરફ જઈશું. ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોપાલા રે, ભજે મન ગોવિંદ ગોપાલા. ગોવિંદ ગોપાલા
गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला रे भज मन गोविंद गोपाला। श्री राधे शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला रे भज मन शिवजी कृपाला। शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला रे भज मन शिवजी कृपाला। शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला रे भज मन शिवजी कृपाला। शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला रे भज मन शिवजी कृपाला। गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला रे भज मन गुरुजी दयाला। गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला रे भज मन गुरुजी दयाला। गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला रे भज मन गुरुजी दयाला। गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला रे भज मन गुरुजी दयाला। हे भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला भज मन शिवजी कृपाला भज मन शिवजी कृपाला भज मन गुरुजी दयाला। भज मन गुरुजी दयाला। गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला हो गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला। गुरुजी दयाला। ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण लाल जय। श्री हनुमंत महाराज की श्री जगदम्बे मात की श्री यमुने महारानी की। ओम नमः पार्वती पतये।